ओम श्री हरि श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिव शिवार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। शंख चक्र गदा हस्ते गृहीत परमायुध प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणे नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सकल कार्येषु माधव। जय तू दुर्गा मागो दुर्गा देवी सुरनर किन्नर मागो जहांक पदे सेवी। जय तू दुर्गा मागो मुकुंठ बीजे हेबु नासिबा पोत मानो मामो कुंठे कहि जीवु। जय राम 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 हे नवीन सुंदर घन श्याम हे। नम बीणा पाणी माँ भारती कंठ दायिनी नम नम बीणा पाणी माँ अज्ञान नाशिनी ज्ञान प्रदायिनी माँ अज्ञान नाशिनी ज्ञान प्रदायिनी कोटि संतान जननी नम नम बीणा पाणी माँ भारती कंठ दायिनी नम नम बीणा पाणी माँ। महाज्ञानी से कवि बा पंडित समस्त शिर तो पदे मंडित अधम जन न देवु भंडित जैर एहि मागुणी नम नम बीणा पाणी माँ भारती कंठ दायिनी नम नम बीणा पाणी माँ। प्रार्थना जगतर माता सरस्वती तांके आमे गोटे पद प्रार्थना कले बोली बुझिली। विद्यादात्री माँ सरस्वती के पदे प्रार्थना कले। सरस्वती केउठी रुहंती जानिछु ना? तांको घरे सरस्वती घर अच्छी अघरे बोली मन गले कि कौ घरे रुहंती? सरस्वती देउल अट्टालिका मंदिर ए मानक रुहंती नहीं रे। सरस्वती देउल अट्टालिका मंदिर रे रुहंती आ कोठी रहंती? सरस्वती रुहंती विद्यालय रे हे सरस्वती रुहंती कंठ देश रे हेले एठी टिके अकलिया पड़िला। सरस्वती कंठ रे अकलिया कोन बुडी आई सरस्वती जदी कंठ रे रहिबे चा जळी खा खाउ जदी पेटे भीतर जीर्ण होई जे बड असुविधा हो। सरस्वती कोन जीर्ण हो पदार्थ कि रे ताले से जीर्ण नहीं रे आपा
जगत माता लक्ष्मी जगत पिता जगन्नाथ ठीक जगत माता दुर्गा जगत पिता शिव होई है तेणु आशीर्वाद लगे जेकोसी कार्यकलाप करने पूर्वर पिता मातांकर आशीर्वाद नेबा पिला मानकर धर्म कर्तव्य तू जानिछु बापा मांकर जेते धन संपद अछि सबुठारु बड़ धन संपद हले पुओ झियो पिला मानकर जेते देवता अछंती सबुठारु बड़ देवता हले बापा एवं मां तेणु पिलार कर्तव्य कोन तेणु मां को जदि गोटे जेकोसी कार्यकलाप करने पूर्वर पिता मातांकर आशीर्वाद नै जुआडे जीव पिला मानकर मंगल प्रवाद अछि पिता माता सुकृतरु पुत्र हुए सुखी पुत्र जेबे सुखी हुए कुल धर्म रखी बुझिलु तो तेणु आशीर्वाद लागि मां को मते प्रार्थना करले आहा जगत पिता जगन्नाथ मात्र गोटे पद चिंता करिबा भक्तिपुत भावरे ळ अनुप्रासरे गीतटिए हाँ हाँ बापा प्रार्थना हौ राग हला पंचम बरणी काई छोड़ी में गोटे पद भक्तिपुत प्रार्थना अच्छा कविंकर गोटिए पदरे केते ळ जोग करिसंती ओडियार महत्व कथा काई छोड़ी में कोला बोला हो कोला से कोले बर हे कोमला बोलाऊ कोली कालो ज्वाला है नंद बोला नील चल निधि कूल बेला कलप स्थल दे उड़े खेला दला कोले बर हे कोमला कमला बोला गोला माला कोला दलन कोले जो तेजियन कोला हां कहार एमत जो जगन्नाथ महाप्रभुंकर से किए ना कमला अबोला गोला माला कमला बोलते कि लक्ष्मी लक्ष्मींकर गोला माला सदृश एमत जो जगन्नाथ महाप्रभु से कोन करिवे ना एक कली कालर ज्वालारु मुक्त करैबा पाई हे महाप्रभु आपन हस्तरे अछि पंचजन्य शंख ए शंखर गहरटा फांका अछि ए शंखर गहर भितर जदी पाप कलमुष उडा के रखी दियन्ते सकल दुख जंत्रणा दूरीभूत ही जानता हे महाप्रभु आपण पर केते काहा को उद्धार करिसंती बोली पुराण साहित्य प्रमाण दोछि उठी केते काहा को उद्धार करले कुजीर को जो उद्धार कलो अंध को चक्षुदान देलो सुदामा को धन देलो कोटि कोटि वस्त्र दान देई द्रौपदींकर लज्जा निवारण कलो सेठी गोटे साड़ी सोसाइटी खोल देइथले केतुटा तंत बसैथिले सेतेले तंकर अकाउंटेंट नथिले अयोग्य सोसाइटी खोली महाप्रभु साड़ी दउथिले बोले सेते बेले द्रौपदी की कोटि कोटि वस्त्र दान देई तंकर लज्जा निवारण कले पुराण प्रमाण एक कली जुग रे एमती केते द्रौपदी बाजार रे बुलुछंदी केते दुशासन बाहरी किसिमती तंकर वस्त्र भिडुछंदी अच्छा ये तो डाकुथेबे आंकु काहेकि देलेनी तंकु काहेकि देले ओ तू कहिलु तमे तो सही ठाकुर केते काहाकु देइछ बोली प्रमाण आज ये कली समाज रे अनेक द्रौपदी अनेक दुशांत कमल रे कबलित हुन होई हे हे महाप्रभु हां ए मानकर आर्त चित्कार कोन आपनको श्रुति पटरे बाजुनी ए माने बधे अनशन की धर्म घट करि नांदी अनशन धर्म घट के लोक करि गिरे निजर हक आदाय करिबा आ कोन हां हां मनुष्य जते बेले निजर मानविकता अधिकार रो वंचित हुए सेते बेले प्रतिवाद करे अनशन धर्म घट करिया को बाधा भक्त चिंता करी कहिले भक्त कहूछ प्रभु मु आउ तुमको भक्ति रे डाकिबिनी आउ भक्ति करिबिनी नहीं मु प्रतिवाद करिबी ए मोह कादे करिबी कहिले आजिर भक्त कोन कहूछ सुनिबा भक्त होई मु डाकिबिनी आउ आस आस हे तारी बाकू राखो सोहे हे देखी भी
ମହାବାହୁ ଏ କଥା ତୁମ୍ଭର ମନେ ଥାଉ। ଆଜିର ଭକ୍ତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଥର ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବିନି, ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବିନି, ଭକ୍ତି କରିବିନି। ମୁଁ ଏଥର ରାକ୍ଷସ ହେବି। କାରଣ ଆପଣ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କୋଉଠି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଆରେ ଠାକୁର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ପରା। ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ନାମ କହିଲେ ଦୈତାର, ଆହା ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ନାମ କହିଲେ ରାବଣାରୀ, ପୁତନାକୁ ମାରିଲେ ନାମ କହିଲେ ପୁତ୍ରାରୀ, କଂସକୁ ମାରିଲେ ନାମ କହିଲେ କଂସାରୀ। ଗୋଟେ କଂସକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ? କଂସକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି? କିଏ ଜଣେ କହିଦେବେ କଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କଂସକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, କେମିତି ମାରିଲେ, କଣ ହେଲା ତା ବାବଦରେ କଂସ ମରିଛି କେମିତି? ହଁ, କଂସ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ ଧନୁ ଉତ୍ସବ କଲେ, ଅକୁରକୁ ପଠେଇଲା। ବାସ୍। ଅକୁର ଗଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ବାସ୍। ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ବାଟରେ କୁବଳୟା ହସ୍ତିକି ମାରିଲେ, କଂସ ଶୁଣିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ କଂସ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲୁକୁ ମାରିଲେ, କଂସ ଶୁଣିଲା। ଶୁଣିଲା। ମାରି ମାରି ଯେତେବେଳେ କଂସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଂସ ତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିଲା। ହଁ ବାପା। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କଂସକୁ ଆଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଲେ, କଂସ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିକି ମରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି। ଏଟାକୁ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ, ହାର୍ଟଚୋକ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାହେଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ବାପା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନକୁ ମାରିବ କଂସ? ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ମାଷ୍ଟର ଗୁରୁ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ବେହେରା ପଦେ କହିନାହାନ୍ତି? କଣ? ପ୍ରଭୁ କିଏ ସେ କେବେ ଗଢିଲା, ଏମିତି କରି ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହେଁ ସେ ସେ ହୁଏ ସେ ପରି। ତାଲିଲା ତାକୁ ଜଣା, ଏ ଯୋଗିଏ ହୁଅନ୍ତି ବଣା, ତାଲିଲା ତାକୁ ଜଣା। ଏ ଯୋଗିଏ ହୁଅନ୍ତି ବଣା। ମୁଣ୍ଡା ଉଠାଏ ଭକ୍ତେ କହିବଲ ମୁଣ୍ଡିଏ, ମୋ ନୀଳା ଚଳିଆ ଶାନ୍ତ ପକା ଖଣ୍ଡିଏ, ମୋ ନୀଳା ଚଳିଆ ଶାନ୍ତ ପକା ଖଣ୍ଡିଏ। ନୀଳାଚଳିଆ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପକ୍କା ଖଣ୍ଡି, ତାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାହେଁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ସେଇଭଳି ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇ ରୂପଟା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆହାହାହା। ହଇରେ ବାପା, କଂସ ମାରିବ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, କାଳ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ି ମାମୁଁ ମଲା, ମୋତେ ତ ଦୈବ ରଖିଲା। ବୁଝିଲୁ? ଭକ୍ତ କହୁଛି ଠାକୁର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ହେବି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚକ୍ରରେ ମୋ ପିଣ୍ଡ ସେ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଉପାଡ଼ି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସେ ପରାୟ ଉଦଣ୍ଡ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଏ ରାଜ ଦାଣ୍ଡେ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଣ୍ଡ ଥିବ ଦେଖୁ ଏ ଜଗତ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯିବି, ଆପଣ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ସୁଦର୍ଶନ ଟିକେ ପଠେଇଦେବେ। ସୁଦର୍ଶନ ଯାଇ ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ରଚନା କରିବେ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବି ଠାକୁର। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଆହା ତଥା ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିର ଏ ସମାବେଶ, ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ବୁଝିଲୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ, ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ସୀମିତ କରିବା ସହିତ, ହଁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। ଓ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ହଁ ତେଣୁ କଣ? ଓଡ଼ିଆର ମହତ୍ଵ କଥା, ହଁ ହଁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ, ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ। ତେଣୁ ଏ ମଠ କମ୍ପମାନ ହବା ଦରକାର। ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ମଠ ହେଇଛି, ଆହା, ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି, ହଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ହଁ ହେଇ ଅନେକ ଜନମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମୋହିତ
ବଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ କେତେ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଛେ। ପୁଅ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ କଣ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଜାଣିଛି। କଣ ଲାଭ? ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ଗାଡି ଘୋଡା କରିବା, ପିଲା ଛୁଆ ବଢେଇବା, କୋଠା ବାଡି କରିବା। ଆଉ କଣ ଲାଭ? ବଢିଆ ଜାଣିଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଲାଭ ଠିକ ଶିଖିଛୁ। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା କେମିତି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛୁଆ ପିଲା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗାଡି ଘୋଡା କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଥିରେ? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମେ ଏହି ଲାଭ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କେବଳ ଲାଭ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ହରିଙ୍କର ନାଁ କଥା, ହରିଙ୍କର ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତେଣୁ ସକଳ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନେ ଆମ୍ଭେ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ହରିବୋଲ ସହିତରେ ମା ମାନେ ଦେବେ ହୁଳହୁଳି। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ହେବ, ଏ ସଭା ତଳେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିବୋଲ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶେଷ ପଦ୍ମଦୋଳା ବିଭକ୍ତି କାଳକୁ ହେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଭେଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜୟ ଦାସରଥି ରଖିଲ ଭରଥିଆ ପକ୍ଷୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଦାସରଥି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ସାରଥି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜୟ ମହା ବାହୁ ଛତ୍ରଗଦା ପଦ୍ମ ଦିଶେ ଦାଉ ଦାଉ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମଧୁରୀକୁ ଗୁରୁ ହରି ରଖିଲ ବାଣ୍ଡବଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ କରୁ ଦାରୁ ସର୍ପକୁ ଚୁରିଲ ଆମେ ଦେଖି ମେରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜୟ ଚକ୍ରଧର ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ରକରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥିଲ ଡ୍ରାଇଭର। ରାମ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ସାର୍ ଶୁଣ ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ এই ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଦାସକାଠିଆ କଳା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ ଘର ମୋର ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ। ଆହା ବୁଝିଲୁ ତ? ତେଣୁ ଆଜିର ଦିବସ ହେଲା ରାମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। ହଁ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ ପରମ ସୁଖଦମ କେବଳମ ଜ୍ଞାନ ବୃତ୍ତି। ବୁଝିଲୁ? ତେଣୁ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କରି ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ଠିକ ହେଲେ ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣୀ ବିଭୋବ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତ ଆହା ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଠିକ ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣୀ କାହାର କେହି ଶରୀର ରଖିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଦେହ ବହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ସଂସାର ନୁହଇ କାହାରି। ସଂସାର ନୁହୋଇ କାହାରି। ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟନ୍ତୀ କାହିଁ ପାଳିବା? କାହିଁକି ନା ଯଦି କିଛି ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଥିବ ଲୋକ, ହଁ। କିଛି ମହତ କର୍ମ କରିଥାଏ, ହଁ ସେଇ ମହତ କର୍ମକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ କଣ ଆଜିର ଜୟନ୍ତୀର ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମା ମାନେ ଏବଂ ବାପା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ତଥା କୁନା କୁନି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଲେ ଜୟନ୍ତୀଟା ସଫଳ ହେବ। ଠିକ ବୁଝିଲୁ ତ? ହେଲେ ମନ କହୁଛି ମନ ନିରତେ ପଢ଼ ରାମ ନାମକୁ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ମନ ନିରତେ ପଢ଼ ରାମ ନାମକୁ। ନାମ ଧରିଲେ ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଯୋ ନାମ ଧରିଲେ ସଂସାରୁ ତରିବୁ ଆର ହୋଇଯିବ ଏ ସମନ ଦାଢ଼ ରାମ ନାମକୁ ମନ ନିରତେ ପଢ଼ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ। ରେ ମୂଢ଼ ମାନବ
ତୁ ଟିକେ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଜପ। ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ। ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେ ଜଣ ମାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ। ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ? କେତେ ଜଣ ମାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ? ନାଇଁ ରେ ବାପା, ପୁରୁଷ ଡାକିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବ, ଯୁବକ ଡାକିବ, ଯୁବତୀ ଡାକିବ, ବୃଦ୍ଧ ଡାକିବ, ବୃଦ୍ଧା ଡାକିବ, ବାଳକ ଡାକିବ, ବାଳିକା ଡାକିବ, ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବେ। ହେଲେ କେତେ ଜଣ ମାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ? ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ ରେ। କାହିଁକି? କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଡାକିବେନି? ନ ଡାକିବାର କାରଣ ଅଛି। କଣ କାରଣଟା? ବୋଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା। ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ତ ତମେ ଜାଣିଛ। ଅନେକ ଜନସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ଭୋଜି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ନାମ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଗଲା ଚାଲିଥାଏ। ଲାଗି ରୁହେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କର ମନ ବଳିଲା ନାମ ଦେଖି ଯିବା। ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରହରୀ ଭୋଗ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିଲେ। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାମ ଯଜ୍ଞ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରହରୀ ଭୋଗ ପୁଞ୍ଜି ଥୋଇଦେଲେ। ବାସ୍। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଚାହିଁଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ ରେ? ନଣନ୍ଦ ଦେଖିଲା ହରେ ମୋର ସଙ୍ଗୀ ପିଲାଟା ତ ନାମରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ସକଳ ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ନାମ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ନାମ ନ ନେଇ ବଡ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ନାମର ମହତ୍ଵ ଶୁଣିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ନଣନ୍ଦ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ନଣନ୍ଦ ଚିତା ଟିକେ ମାରି ପକେଇଲା, ଗିନି ହୁଲଟେ ଧରିଲା, ତା ସଙ୍ଗୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ନାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସଙ୍ଗୀ ମେଳରେ ନଣନ୍ଦ ନାମ ଗାଇଲା। ଭାଉଜ ସେମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି। ଭାଉଜ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲେ। ବୋଲେ ନାଁଟା ଧରି ପାରୁନି। ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଭାଉଜ ଧରି ପାରୁନି। ଧଇଲେ ତାକୁ ପାପ ଲାଗିବ। କେଡେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତୁ। କଣ ସେମିତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ଭାଉଜକୁ ପାପ ଲାଗିବ କି? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କିରେ କାରଣଟା କଣ? ବୋଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନା ରାମ, ଶ୍ୱଶୁର ନା କୃଷ୍ଣ। ଯଦି ଧରି ଦଉଛି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ନା ଶ୍ୱଶୁର ନା ଧଇଲା ବୋଲି। ବଡ ଅପବାଦିଆ କଥା। ବିଚାର କଲା, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ପଦ ଡାକିବି। ୟା ବୋଲି ଭାଉଜ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ଚିତା ଟିକେ ମାରି ପକେଇଲା, ଗିନି ହଳଟେ ଧରିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଛିଡା ହେଲା। ଦେଖିଲା ସେପଟେ ନଣନ୍ଦ ସହ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହରି ନାମ ଧ୍ୱନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାଉଜ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। କହିଲା, ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ପଦ ଡାକିବି। ଭାଉଜ ନାମ ଗାଇଲା କି? ଆରମ୍ଭ କଲା, ହରେ ଆଙ୍କେ ହରେ ଆଙ୍କେ 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 ହରେ 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 ତାଙ୍କେ ହରେ ତାଙ୍କେ 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 ହରେ ହରେ। আরে ভাউজ ডাকিলে আঙ্কে আঙ্কে হরে হরে পুনি তাঙ্কে তাঙ্কে হরে হরে কি? বলে আঙ্কে বলে রাম, তাঙ্কে বলে কৃষ্ণ, আঙ্কে বলে স্বামী, তাঙ্কে বলে শ্বশুর। যে যেମିତି বুঝিব কথাটা ହେଲା ଗୋଟେ। ଓହୋ କହିଲା ଯେମିତି ଡାକିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ବାପା ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ତ ଗୋଟେ ପଦ କହିବା। ବୁଝିଲ? ମହାରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ହବ ସେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ହବ, ପୁରାଣ ଉପରେ ହବ। ବୁଝିଲୁ ବାପା? ତୁ କହିବା କଥା ଯିଏ ରାମ ସିଏ କୃଷ୍ଣ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ରାମ, ଯିଏ ରାଧା ସିଏ ସୀତା, ଯିଏ ସୀତା ସିଏ ରାଧା। ବୁଝିଲ? ୟାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ବାଣପୁରର କବି ଆଚ୍ଛା ହରିହର ମହାପାତ୍ର, ଜଣେ ସବରେଷ୍ଟ। କଣ ଲେଖିଲେ? ବୁଝିଲ? ଜଣେ ରାମ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଜୟ ସୀତାରାମ ମା ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଗୃହସ୍ଥ ଶୁଣି ପାରିଲେ ତ ଜଣେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଠାଇ ଚାଉଳ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଦୁଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଠିକ ସେଇ ବେଳକୁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହାଜର। ରାଧେଶ୍ୟାମ ମା ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଗୃହସ୍ଥ ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲା। ଗୃହସ୍ଥ ବିଚାର କଲେ, ହରେ ଜଣେ କହୁଛି ସୀତାରାମ, ଜଣେ କହୁଛି ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଆଚ୍ଛା ବାବୁରେ, ତମ ଭିତରେ କା ପ୍ରଭୁ ବଡ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ଦି ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଇଏ କହିଲା ମୋ ରାମ ବଡ, ଇଏ କହିଲା ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଡ, ଇଏ କହିଲା ମୋ ସୀତା ବଡ, ଇଏ କହିଲା ମୋ ରାଧା ବଡ। ଏମିତି 2 ଜଣ ଯାକର ଗୋଟେ ବାଦାନୁବାଦ ହେଲା। ଦେଖିବା କା ପ୍ରଭୁ ବଡ। କାହିଁ ଶୁଣିବା? ରାମ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଲଗାଇଲେ ବାଦ। ରାମ ଭକ୍ତ ଥାଇ କହେ ହୋଇ ଗଦ ଗଦ, ଶୁଣରେ ନିର୍ବୋଧ ତୁ ହି ଯାହା କହେ ମୁହିଁ, ଆଗ ରାମ ପଛେ କୃଷ୍ଣ ଜାଣୁ କି ତୁହି, ମରା ମରା କହୁଥିବା ଖଣ୍ଟର ରତ୍ନାକର, ରାମ ନାମ ଜପି ଶେଷେ ହୋଇଲା ଅମର, ରାମ ନାମ ସୁଦ୍ଧା ପାନେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ଯୋଗୀ, ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ରୋଗୀ ହୁଏ ଭୋଗୀ, ସମୁଦ୍ରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ପ୍ରଭୁର ଭୂବୀର, କେଉଁ କୃଷ୍ଣ
କହ କରିଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖିଲୁ ମୋ ରାମର ମହତ୍ଵ। ଅରେ ସାତ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ମୋ ରାମ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ କାମ କରିଛି କହିଲୁ ପୁଅ? ତୁ କୃଷ୍ଣ ବଡ ହବ କି ରେ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ରାଗରେ ଥରି ଥରି ରାମ ସିନା ମନୋହର କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧରି। ଶୁଣ ମୋ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ବଡ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? କେମିତି? ଅଠାରୁ କ୍ଷ ଯାଏ ଯେତେ ଅକ୍ଷର ଆଗେର ପଛେ ନ ଜାଣେ କେ ନର। ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ବଡ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ବାବାଜୀ। ପିଲା କାଳେ କୃଷ୍ଣ ପରା ନାସିଲେ ପୂତନା ସୁର ବକାସୁର ଦେବାରୁ ଲାଞ୍ଛନା। କଂସନି ଧନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତୁଲେ କାଳି କି ଦଳନ କଲେ କାଳନ୍ଦୀର ଜଳେ ଜୟ ରାମ ହେ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ଘନ ଶ୍ୟାମ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଦେଖିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ତ ଶୁଣିଲୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷରରେ ଆଗ କ ପଛେ ର ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଡ କଂସକୁ ମାରିଥିଲେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଳି ଦଳନ କରିଥିଲେ। ତୋ ରାମ କେମିତି ବଡ ହବ? ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ରାମ ଭକ୍ତ ଶୁଣିଦେଲେ ରାମ ଭକ୍ତ କହିଲେ ତୁ ବୁଝିନୁ ରେ ପୁଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ମୋ ରାମ କେମିତି ବଡ କେମିତି? ଶୁଣିଣ ରାମ ଭକ୍ତ ଦିଏ ଉତ୍ତର ହସି ହେ ଶୁଣିଣ ରାମ ଭକ୍ତ। କଂସ ଠାରୁ ବଡ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ବିନାଶିଲେ ରାମ ଲଙ୍କାରେ ପଶି ହେ ଶୁଣିଣ ରାମ ଭକ୍ତ। ଶୁଣିଲୁ ତୋ ପ୍ରଭୁ ସିନା କଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଅରେ କେଡେ ବଡ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ। ଦଶମସ୍ତକ ଧାରି ରାବଣକୁ ମୋ ରାମ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୋ ପ୍ରଭୁ କଂସ କଣ କହୁଛୁ ବଡ ବୋଲି? ହଇରେ ହେଇ, ଶୁଣିଲୁ ଅକ୍ଷରରେ ତୋର ବଡ କ ତୁ କଣ କହିଲୁ ଅକ୍ଷରରେ ବଡ ବୋଲି? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କ ଯେବେ ଆଗ ଅକ୍ଷର ଆଗରେ ଫଳା ଅଛି ଆକାର ପରେ ପୁତନା ମାରିଲେ କହୁ ପରା ସେ କୃଷ୍ଣ ତାଡ଼କା ନାମଟି ନ ଜାଣୁ କିରେ କେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ବାଳୁତ କାଳେ ହର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମିଥିଲେ ରେ ଶୁଣିଣ ରାମ ଭକ୍ତ। ତୋ ପ୍ରଭୁ ସିନା କଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଅରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦଶମସ୍ତକ ଧାରି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ମୋ ରାମ। ଅକ୍ଷରରେ କଣ କହିଲୁ ବଡ? କଣ କହିଲୁ? ରୁ ଫଳାଟା ମୋର ପୁରା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲୁ ତ? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ଦଶମସ୍ତକ ରାବଣକୁ ମାରିଦେଲେ ତୋ ପ୍ରଭୁ ବଡ ହେଇଯିବ। ବଡ ହେଇଗଲା ହରଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ତୋ ପ୍ରଭୁ ବଡ ହେଇଲେ ବୋଲି ଶୁଣୁ କହିଲୁ। ଶୁଣୁ ମୋ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ବଡ? କେମିତି? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବୋଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଠାରୁ ହରଧନୁ ଭାରି କି ଧନ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାରଥି ବୋଲାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଲେ 18 ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଣେ ସାମାନ୍ୟ ବୀରତ ଲୋହିବ ଜଣେ ରେ ଶୁଣିଣ ରାମ ଭକ୍ତ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧରିଥିଲେ। ତୁ ଜାଣିନୁ ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା ବଜ୍ରାଘାତେ ପଥର ବରସିଲା ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରିବର ଧରି ଗୋପ ସମ୍ପଦ ରଖିଲେ ମୁରାରି ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ଶୁଣିଲୁ ଗୋପୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଭାଷା ତନି ଦାସ। ଜଣା ପଡିଗଲା କଣ ଜଣା ପଡିଗଲା? ବୋଲେ ଗୋପୀ ଭାଷା ପରା କହୁଛ? ତନି ଦାସ ଲେଖିଲେ ବହି ଲେଖିଲେ ମାଇକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଣ ମାଇକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହି ଗୋପୀ ବୋଲେ ମାଇକିନା ଭାଷା ବୋଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାନି ଏକାଟା କି? ବଢିଆ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ରହ ହେଲେ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତେ ରାମ ଭକ୍ତ କଣ କହିଲେ? କଣ ଭାଇ ଶୁଣି ରାମ ଭକ୍ତ ଧୀରେ ଭାସନ୍ତି ରାମ 7 ଦିନେ ଅରି ନାଚନ୍ତି 18 ଦିନ ହେକି ହେବ ତାଙ୍କର ଧୀର ମଧ୍ୟ ବାଣ ପେଶନ୍ତି ମୋର ରାମ ବଣ ସତ୍ୟ ମିଠ ହେ ବନେ ପାଇଲେ ଯେତେକ କଷ୍ଟ ହେ କୃଷ୍ଣ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲା ପରି ଗୋପୀ ମନ ଚୋରି ନଥିଲେ ସେ ତ ଲମ୍ପଟ ହେ ରାମ ସୀତା ଘେନି ଭ୍ରମେ ବନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲଭେ ସେ ମନରେ ରାମ ନାମ ଜପି ମୁକତି ଲଭିଲେ ବନ ଋଷି ଯୋଗାସନରେ ରାମ ଆମର ଅହଲ୍ୟା ତାରିଲେ ବାଳି ପରା ବୀରକୁ ସେ ମାରିଲେ ସପ୍ତଶାଳ ଛେଦି ଦୁନ୍ଧୁବି ବଜାଇ ସକଳ ବିସ୍ମୟ ଘାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ପିଲା ଦିନୁ ଚୋରରେ ଗୋପେ ଖାଉଥିଲା ଦହି ସରରେ ଗୋପ ଯୁବତୀଙ୍କ ବସନ ଚୋରାଇ ରଖିଲା କଦମ୍ବ ପରରେ ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଲଜ ଖଞ୍ଜରେ ରାଧା ମାଇକି ହରିଲା କୁଞ୍ଜରେ ଯଦୁ କୂଳ ବୁଢା ପାଜି ସୈତାନ ନା ପଡୁଅଛି ସଞ୍ଜରେ କେତେ କହିବି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସେ ତ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ରାମ କରିତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ରାମ ଭକ୍ତ କହିଲେ ବାପା ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି କାମ କରିଛି ତୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଏମିତି ଦହି ଦୁଧ ଲହୁଣୀ ସବୁ ଚୋରି କରିଛି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଲୁଟ କରିଛି ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କହିଲା କଣ କଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣୁ ପୁଅ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବଡ ହେବେନି ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହନ୍ତି ରଖ ତୋ ଚାତର କୃଷ୍ଣ 16 କଳା ରାମ 1 କଳା ଜାଣୁ କି ଛାର ମାତର ଆମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ତାରିଲେ ଦୁଃଖୀ ସୀତାମାକୁ ଧନୀ କରିଲେ ବୀରପଣ ତାଙ୍କ ଜାଣି ଛୁଆ କରୁ କରିବୁ ସେ ନାମ ଧରିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ଗୀତା ମରମ ଭେଦକୁ କହିଲେ ସବୁଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହୋଇ କରି ଏକାଳେ ଆଦର ପାଇଲେ ରାମ ନାରୀ କି ରାବଣ ହରିଛି ରାମ ଅନଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଧୋବା ଧୋବଣୀଙ୍କ କଳି ଶୁଣି ଶେଷେ ଭାରି ଯାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଛି କେତେ କହିବି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସେ ତ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ରାମ କରିତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଘରେ ଘରେ ହୁଏ ପାଳିତ ଶୁଣିଲୁ ମୋ କୃଷ୍ଣର ମହତ୍ଵ ଗୌରବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କି ପିଠାପଣା କି ଭୋଜି ଭାଙ୍ଗ କି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଗାଁ ଗହଳିରେ ନ ହଉଛି କହିଲ ତୋ ପ୍ରଭୁର ଏମିତି ଦିନ ଅଛି କି ରେ ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ରାମ ଭକ୍ତ ଶୁଣିଦେଲେ ରାମ ଭକ୍ତ କହିଲା ତୁ ଜାଣିନୁ ବାପା ତୋ ପ୍ରଭୁଠୁ ମୋ ପ୍ରଭୁର ପୁରା ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଧିକା ଶୁଣୁ କେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁର ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଧିକା କେମିତି ରାମ ଭକ୍ତ କହନ୍ତି ଶେଷରେ ରାମ ନବମୀ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଗଢା ହେଉ ବୋଲି ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ କହିଲେ ଆରେ ତୋର ସିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମୋର ପରା ରାମ ନବମୀ ଚୈତ୍ର ମାସ ରାମ ନବମୀ କିଏ ଦେଖିଥିଲା ସେ ରାମଙ୍କର ଶାସନ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ବର୍ଷ କ୍ଷେତ ଭଲ ହୁଏ ସେ ବର୍ଷ କହନ୍ତି ଆମ ଆଡେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପାଳକ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଶାସନ ଠିକ ଚାଲେ ଠିକ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଟଙ୍କାକରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁଅ ଏପଟେ ଜଣେ କରୁଛି ରାମଙ୍କର ଟେକ ଏପଟେ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟେକ ଓ ହେଲେ ଯିଏ ତ ରାମ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସବୁ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ରାମ ଭକ୍ତ ରାମଙ୍କର ଟେକ କହି ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟେକ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏପରି ଦୁଇ ଭକ୍ତ ଲଗାଇଲେ ବାଦ ରାତ୍ରରେ ଦୁଇ ଭକ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଦ ରାତ୍ରରେ ଦୁଇ ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ରାମ ସିଏ ପୁଣି ଅଟନ୍ତି ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ଯେ ରାମ ସିଏ ପୁଣି ଅଟନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ଯେ ରାମ ସିଏ ପୁଣି ଅଟନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ଭପଦ ସେବକ ହେ ଦ୍ୱିଜ ହରିହର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ହେ ପତିତ ପାବନ ଏମିତି ଦି ଭକ୍ତ କଜିଆ କରି ରାତିରେ ନିଦ ହେଇଗଲା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ରାମ ସେ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସେ ରାମ ଯିଏ ରାଧା ସିଏ ସୀତା ଯିଏ ସୀତା ସିଏ ରାଧା ଦି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ତୋର ମୋର କାହିଁ ଏତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଲାଗିଲେ ଭାଇ କାହିଁ ଏତେ କଜିଆ କଲେ କି ରେ ତୋ ରାମ ଯିଏ ମୋ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ମୋ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ତୋ ରାମ ସିଏ
तो सीता जी मो राधा सी मो राधा जी तो सीता सी तो बाप जी मो बाप सी तो माँ जी मो माँ सी तो स्त्री जी मो सब तो सब तो मिसिला इटा कहीं थब बोली कहि तू एमिति मूर्ख भली कथाबार्ता कले हबो कि रे सेमिति आ कोठी दिन हेले मूर्ख बोली मते कहबोनी आ कोन पंडित बोली कहि थांदी ओय केडे केडे मंच करी के आछे मूर्ख बोली मते कहू तो मूर्ख होइतिले मुठी आइ थांदी हैं अवश्य मूर्ख कहले मोर चिंता नाही कि पंडित कहले दुख नाही केते बड़ दुख कथा काहेकि पंडित कहले चिंता नाही मूर्ख कहले चिंता नाही चिंता नाही काहेकि काहेकि जी हेले कहबे सेमिति गायक पाखरे थिबानु पाळियाटा तार मूर्ख हेला मोर कोन अछि वाह 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 रह वो मूर्ख काहाकु कहि काहाकु मूर्ख कहंती मूर्ख शतक प्रमाण दिए मूर्ख की गोटे पद भ्रमण भोजन शयन मैथुन कार्य करिबारे शक्ति खाऊ खाऊ सुधा अलसे जे रहे ताहाकु मूर्ख कहंती कृषि बा वाणिज्य व्यवसाय करी हेब कि न हेब लाभ हेमंत विचारी तू निरहई जे ताकु मूर्ख बोली भाब पुलिस करण वकील मीन एहांक स्नेह अधीन हेले कार्य हेब बोली जे भाबिब ताहाकु मूर्ख मण बेस्या बोली जाकू देखुछ हे तुम्भे प्रेम बिका नारी जाति ता मिठा कथारे प्रेम रे जे पड़े ताहाकु मूर्ख कहंती मुखुरा कुलटा चारी डोरी कोटा नारीटाकु होई विभा हेमंत स्त्रीर दोष बाछई हे ताकु बोल मूर्ख गबा एपरि नीति नियम जे लंघन करे ताकु मूर्ख बोली कुहा जीव भ्रमण भोजन शयन मैथुन ए गुडी को जे ठीक रूपे विनियोग न करिवो समय अनुଯାयी जे काम न कला से नंबर 1 मूर्ख कृषि बा वाणिज्य रे लाभ की क्षति हबो कोनोसी कर्म न करले जे तुनी पड़ी घरे बसी बसी गोटे मूर्ख ताकू मूर्ख बोली कहिबा पुलिस करण वकील अमीन आंक पछरे जे गोडेबो कार्य हासिल हबो बोली से गोटे मूर्ख इमाने मूर्ख बेस्यार प्रलोभन रे जे पड़िबो ताकु एचआईवी एड्स रोग गोडे की खाइ बसियाडी की जीवनी रह एमाने मूर्ख रे गणिता किंतु सेथुरु मोर गोटे नंबर नै आउ दिन हेले कोटी कहबनी तू देखुछु मो नाटा बाहर टाइम देखि काम कर अरे बापा हिले आज्ञांकर निर्देश थिला समय आख्या कर रखी कार्यक्रम करिया पाए हां हो एतिकरे बंद कर देबो की हां हो सुन हो भाई अच्छा 5 मिनट अच्छा जाओ बापा आउ टिके सुजोग देलेनी हो हो ए तो दासकाठिया पुरातन संस्कृति आबे लुचि लुचि गलानी पो हां पुराना ऐतिह्य पुराना कला ये हमर हां आउ यार भविष्यत वंशधर बुद्धे आउ बाहरीबार काई नाही आम अंते बुडी जिबार हो जणा पडुची हां आम अंचल वैद्यनाथ शर्मा गले रामहरि पाढ़ी गले काशीनाथ पंडा गले गले आम गुरु दामोदर महापात्र एबे अल्प दिन तले चाली गले आमे दि जण ए विद्या आस्ते आस्ते बुड़ीबा को जाउछि जाओ हेले आज सुजोग रे हां मु भाबुछि आगामी पिला मध्ये दासकाठिया कहले कोन बुझी परिबे नाही नाही बुझिलु हां हां तेनु जाओ कथाटा हां हां अरे संसार रे जते जी अछंती मां माने धीर स्थिर रे बसछंती ना नाही आउ मां का ढोवाली गिरा की अछि मां ठु बडो ये संसार रे पिला रे की अछि मां ठु बडाउ संसार रे की अछि दुनिया रे मां ठु बडो केई नाही रे पो केवल स्त्री की छाड़ी देले ता ठु बडाउ की हबो कहू के बडो हबो स्त्री हबो मां ठु बडो स्त्री हबो भाई मते ता ठु बडाउ के देखा जाउ नांदी ना कौन पाई एडे बड़ कथा कहलु मुंडर देखिचु अच्छा तुमको रोग हेले सेवा करूजी किए स्त्री तुमको खाया पिया को दउजी किए स्त्री आसिला वाले बाटरे दी थर फोन कला किए हेला स्त्री करले स्त्री तो कले मां किंती बड़ होई जीवो ओ सेइथि लागि बोधे पिला माने आ वयोवृद्ध हेला परे बापा मां को आश्रम को ठेली लेनी पेली देनी वो आहा दीपद कहिबी आहा बुझी जीवु मां बड़ की स्त्री बड़ काई गोटे पद सुनी मां नयागढ़ जिलार कवि अच्छा
ଘର ହେଲା ମାଳେଶ୍ୱର। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଦୀପ। ହଁ ହିତୋପଦେଶ କଣ କହିଲେ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭାବି ଦୁଇ ପାଶେ ଅଛି ଦୁଇଟି ନା ଭବ ସିନ୍ଧୁ ନିର ହେବା ପାଇଁ ପାର ଜଣେ ଭାରି ଯାକୁ ଜଣେ ଯେ ମା। କବି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ। ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ଆଉରି ଖା ଖାଇବି ମାଗିଲେ ଭାରି ଯା ବୋଲିବ ଉଠୁ ଉଠୁ ତୁ ଚା ଚା। ଦେଖେ ମା କଥା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା। ମା ବାଢି ଦେଲେ ଭାତ ପେଟେ ଖାଇଲାଣି ପୁଅ। ପୁଅ କଣ ସେ ଭାତ ଖାଇସାଇଲାଣି? ପୁଅର ମନ ନାହିଁ ସିନା ମା ପାଖରେ ବସିଛି ମନ ବୁଝୁନି ମାର। ମା କହିବ ବାପା ଏଇ ତରକାରୀ ପତ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ କଣ ଦେବି କି ରେ ଆମ୍ବୁଲ ଟିକେ ଦେବି କି ରେ ଆଉ ଦିଟା କଣ ଖାଉନୁ ରସୁଣ କୁଲାଟେ ଛଡେଇକି ଦେଇଦେବି କି ରେ। ମା କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବୁ ଟିକେ ଡବଲ ତରକାରୀ ଆଣିଲ। ଏଇ କାଇଁ ଉଠିକି ଯାଉନ ମା ପିଲା ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ ତରକାରୀ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିପାରୁନ କି? ବଡ କିଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ। ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ ହେଲା ଆରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦବ ନା ଜଣକୁ ଦଉଥିବ କଣ ଶୁଣି ଦଉଛ? ତୁ ବୁଝିଲୁନୁ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିବି ଏଇଥରକ ବୁଝି ଯା। ଶୁଣିବା ନା। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ପୁଅ ମା କହୁଥିବ ଆଉରି ଗା ଭାରି ଯା ବୋଲିବ କୁତି ପରି ଘରେ କାହିଁକି ହେଉଛୁ ତୁ କୁକା। ଯା ପୁଅ ଝିଅ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ତା ମା କାନ ଡେରି ଶୁଣୁଥିବ। ବାପା ବଡ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ଆଉ ପଛରେ ଗାଉନୁ। ମା କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କାହିଁ କୁତି ଭଳିଆ କୁଁ କୁଁ ହଉଛ ସେ ଭିତରେ କୁଆଡେ ଯାଉନ କାମ ଦାମ କରିବାକୁ ଏଠି ବସି ହାରମୋନିୟମ କଣ ବଜଉଛ? ବଡ କିଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ। ତୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ। ଏଇ ଯାହାର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? କି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦଉଛୁ। ଭାଇ ସେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିକି ଗୀତ ଗାଇବ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଦବ କଣ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ରହ ରହ ରହ। ଆଚ୍ଛା କବି ଆଉ ପଦେ କହିଲେ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ। ହଁ ଝାଳ ଟୋପେ ଦେହେ ଦେଖି ଦେଲେ ମା କାନ୍ଦି ଛାତି କରି ଦିଅ ଓଦା ହାରି ଯା ବୋଲିବ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ହେଲା ଏତେରେ ବାଧା। ଯା ପୁଅ ଝିଅ ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିବ ମା ଆଖିରେ ପଡିବ କାନ୍ଦିକିରି ଛାତି ଓଦା କରି ପକେଇବ। ମୋ ପିଲାର ଝାଳ ବୋହୁନି ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଶୁଖି ଯାଉଛି ମା କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଏଇ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ତମ ପୁଅ କେତେ ବାଧା ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ କାନ୍ଦି ପକଉଛ। ବଡ କିଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ। ଫେରେ ଏତେ କ୍ୟାପାସିଟି ସେ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି ନା କଣ ଛୋଟିଆ କଥା ଏଇଟା? କି ଅସୁବିଧା। ରହ ରହ ରହ। ଆଚ୍ଛା ଏ ପୁଅ କବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଦେଖ। କଣ ଭଲ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ଏ ଦେଖିଲେ ଜନନୀ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ସାଇତି ଥିବ ହାରି ଯା ବୋଲିବ ବାହାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉ ଯେ ଥିବ। ଆରେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପଡିଛି ଯଥା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ହଉ ପିଠାପଣାର ଦିନ ଆରିସା ପିଠା ଛଣା ହେଇଛି ପୁଅ ତାର ଘରେ ନଥିବ 15 ଦିନରେ ଗାଁକୁ ଆସିବ। ମା କଣ କରିବେ ଆରିସା ପିଠାକୁ ବଣା ଭିତରେ କଭର କରିକି ସାଇତିକି ଥୋଇଥବ। ମୋ ପିଲା আহিଲେ ଏଥିରୁ 2ଟା ଖାଇବ। ମା ରଖି ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କାହିଁ ସେଟା ଥୋଇଛ ଫିପି ମାରିଯିବ ଆଣ ଆମେ ଖାଇଦବା ତମ ପୁଅ ସେଟା କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥବ। ବଡ କିଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ। ଆରେ ସେଟା ଫିମ୍ପି ମରା ଜିନିଷ ତା ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଡାଇରିଆ କି ହଇଜା ହବନି କିନ୍ତୁ ଜଗୁଛି ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ। ବାବା ଆଉ କେତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ କିରେ। ଆଉ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ନା। ରହ 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 ରହ। ଓହ କବି କଣ କହିଲେ କଣ ଏ ଦୁଇ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଅସଲି ଗୋଟିଏ ନକଲି ଖାଣ୍ଟି ଯେ ସତ ବୋଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣ ହେ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ସେ ଚା କିଏ ସରବତ। କବି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରବତ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚା। ସରବତ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମା ଚା ହେଲା ଗରମ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ କିଏ ସାନ କିଏ କୁହ ସେ କଥା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। କିଏ ବଡ ସକାଳ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଚା ଟିକେ ଦରକାର। ଯାହା ଘରକୁ ଯାଉଛ ଭାଇ ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ। ସରବତକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି କହିଲ? ଆଜିର ସମାଜ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି ରେ ପୁଅ ବୁଝିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ
ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ଯୁଗର ପୁଅ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ ଛୁଟାନ୍ତି ମଦରେ ସୁଅ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ଯୁଗର ପୁଅ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଜୁହାର ଶଳା ଶାଳୀ ତାର ପ୍ରିୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଜୁହାର ଶଳା ଶାଳୀ ତାର ପ୍ରିୟ ଇଏ ବାପା ମା ଦିଟା କି ଦୋଷ କରିଲେ ନମସ୍କାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ଯୁଗର ପୁଅ ଆଜିର ପିଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏରକମ ବାପା ହେଲେ ପୁଅ ଏ ତ କଳି ଯୁଗର କଥା ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବିପଥଗାମୀ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଦେଶ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଗତିକି ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି କଳି ଯୁଗର ଲୋକ ବିପଥଗାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଲେଖିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗର ଲୋକ କଣ ହେବେ ଆରେ ପୁଅ ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଢେଙ୍କାନାଳ ରେଢାଖୋଲରେ ହେଲା ଘର ଅନ୍ଧ ଭୀମ ଭୋଇ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖୁଥିଲେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଭାବି ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ବିଭୂତି ବିକାଶ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହେବେ ନାଶ ଦେଖିବ ଅଳପ ଦିନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଏକ ଓଳି ଭାରତ ଅଛଇ ହେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ କବି କହି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ଶୁଣୁରେ ଭାଇ ଯାହା ସମୟ ଅତିବାହିତ ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଗଲାଣି ବୁଝିଲୁ ହଉ ଶୁଣୁରେ ପାଳିଆ ଭାଇ କରିମନ ଭଲା ଦିବସ ଆଜୋଟେ ଜାଣ ସହଜେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ହୋଇ ପୁଅକୁ ମୋହର ବୁଝାଇ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣ ତେଣୁକରି ଦାସକାଠିଆ ଟିକେ ଦେବା ଲଗାଇ ଶୁଣିକରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ତେଣୁକରି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ ପଳାଇ ଯାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଆମ୍ଭର ରହୁଥିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ମାର୍ଜନା କରିବ କେ ବୋଲିବ ତାଙ୍କର ପିଟୁ ନାହିଁ ପାଟି କେ ବୋଲିବ ବାଜୁନି ତାଙ୍କର ଦାସକାଠି କେ ବୋଲିବ ଯାହା ଶୁଣି ଘରେ ଘରେ ବାଜୁଛି ଏ ତାର ଯନ୍ତ୍ର ଦୂରଦର୍ଶନେ ଜାଣ ଏପରି 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଭାଇ ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ରଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା ରଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଶେଷ ବେଳେ ସବୁଙ୍କୁ କରୁଅଛୁ ଅଳି ଶେଷ ବେଳେ ସବୁଙ୍କୁ କରୁଅଛୁ ଅଳି ହରିବୋଲ ସହିତ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ହେବା ଏ ସଦା ତଳେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷକ ହରି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନବ କିଶୋରର ଦିନ ଯାଉ ନାମ ଧରି ପ୍ରଭୁ ଦିନ ଯାଉ ନାମ ଧରି सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आपण मैंने समस्ते जानते जे स्वामी ब्रह्मानंदकर जयंती चलती ये अवसर यार तृतीय दिवस रे स्वामीजी विषय आलोचना आपण मैंने सुनले एवं तार सांस्कृतिक कार्यक्रम रे आपण मैंने देखले जे ओडिशार जो परंपरा को बजाय रखी महाराज जो व्यवस्था करते दासकाठिया एथिरे अंशग्रहण करते जे सत्यनारायण नायक महोदय एवं नवकिशोर बारिक महोदय तांको आश्रम तरफर अशेष अशेष धन्यवाद एवं शिवस्वामी सर्वमंगलानंद महाराज को अनुरोध करी महाराज उभय जे शिल्पी द्वय को पुष्पगुच्छ एवं साल दे सम्मानित करे महाराज।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଅବ୍ୟାହତ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।